Cultivation is one of the rural migration uses of we are 50,000 and we have the one of the most initiative which is the better cotton initiative. Cotton initiative we are doing around 8.7.84 lakh farmers we are covering, and which is around 94,000 farmers in this initiative participate. So which is we are going through the and what are the done for the booking and test and pre-service salvation, so 9 lakh coverage will there. And we have the bookings also one of the most concerned is done for the 3/4 booked athlete there. We are done in the manager level and we done for the JM plus with almost 657 lakh of turnover we are doing good, and empowering around the 96,000 that are empowering in the community. This is the one of the factory locations. So where are the factory? So every year we are supporting the 300 farmers for the awarding project in Kinsale. Organization student we are doing. We also enhance the facility at the this area. So as part of the employee wallet because our investment partner. 24,000 man hours of the lesson. Also, we have the knowledge of JJ also. These are some of the recommendations of our organization, which is the last 30th March we selected for the better initiative. Swapnil Dilkar Punkar Garki, good morning sir. Srikakulam Joint Collector. Local communities. This makes the region much healthier for the local communities. Plus, now the business is growing in terms of the ecotourism which is coming in because the tiger sightings and all that is increasing in Nallavagadi. So this all not product. Next. We also are working on context specific, landscape specific and community specific. But if you can map this and bring to the board is the area you are covering, what is the
number of households, what is the government are giving. So this all can be done this way. We can make a much better impact for the company as well as our region. Front and the nature, which needs to be conserved. So we can do income diversification, we do women empowerment, we can do education centers, FPOs. We are seeing so many FPOs here. So like that we can further. It is going to be a big major thing in the future. So way forward is we have to plan scale landing level projects. We have to see that, for example, Srikakulam has one unit and plan according to it. We should do corporate and NGO partnerships because NGOs have the చాలు ఈరోజు మొట్టమొదటిగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి దశ దిశ తీర్చిదిద్దేటటువంటి నిర్ణయించేటటువంటి రాజధాని అమరావతిని రాజధానిగా చేసిన తర్వాత ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వెనుకబడిన జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే వెనుకబడిన జిల్లాగా ఉన్నటువంటి మన శ్రీకాకుళంలో ఎంతో మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వారు నిర్వహించేటటువంటి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ని మన జిల్లాలో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి, వెనుకబడిన జిల్లాని ముందుకు నడిపించేటటువంటి క్రమంలో వారి భాగస్వామ్యం పెరగాలనే ఆలోచనతో సౌత్ ఇండియన్ సిఎస్ఆర్ సమ్మిట్ మొట్టమొదటిగా మన శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి శ్రీకారం చుడుతున్నటువంటి వంశీ అండ్ అదర్స్ వారి టీం మెంబర్స్ అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి గౌరవనీయులు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రులు మా సోదరుడు శ్రీ కింజరాపు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ ఇచ్చాపురం శాసనసభ్యులు శ్రీ అశోక్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీకాకుళం శాసనసభ్యులు శ్రీ గొడ్డు శంకర్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ఆర్డీఓ గారు, ఇతర అధికారులకు ఈరోజు సిఎస్ఆర్ సమ్మిట్లో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అందరికీ, అలానే ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ వారందరికీ కూడా పేరు పేరున మీడియా సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు అట్టడుగు స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళినా మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ వర్గాన్ని, ఆ ప్రాంతాన్ని, ఆ సామాజిక వర్గాన్ని మేము కూడా సహాయపడాలి అనేటటువంటి ఆలోచన దృక్పథం చాలా మందిలో ఉంది. కానీ వారందరికీ ఎలా చెయ్యాలో తెలియదు, ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలో తెలియదు. మేము చేసేది రీచ్ అవుతుందా పబ్లిక్కి, మా ఐడియాలజీ రీచ్ అవుతుందా, మేము చేసేటటువంటి ప్రతి పని ఆయా వర్గాలకు అందుతుందా లేదనేటటువంటి ఒక అనుమానం. దానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఈరోజు దీన్ని గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి ఒక చట్టాన్ని చేశారు. ప్రతి ఒక్క పారిశ్రామిక వర్గం వారు ప్రాఫిట్లో 2% కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాని కింద ఖర్చు పెట్టాలి. వివిధ విభాగాలు వారికి నచ్చినటువంటి విభాగాల్లో దాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రజలతో పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటూ చేయాలనేటటువంటి ఒక చట్టం. ఆ చట్టాన్ని అనుసరించి ఈరోజు కొన్ని వందల వేల కంపెనీలు ఈరోజు ముందుకొచ్చి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అయితే వాటికి ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ కావాలి, వాటన్నిటికీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఇంకా వాటికి అసలు ఏం చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు రావాలి అంటే ఏదైతే వెనుకబడిన ప్రాంతాలు, వెనుకబడిన వర్గాలు ఉంటాయో అక్కడికి మీరు వచ్చినాడే వాస్తవాలు మీకు కూడా తెలుస్తాయి.
ఇంకా మీరు ఏం చేయాలనేది మీకు అర్థం. ఈరోజు మా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం అనేది ఒక సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమం కాదు. జిల్లా భవిష్యత్ వెనుకబడిన జిల్లాగా ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం భవిష్యత్తుకి నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి ఒక వేదికగా నేను దీన్ని భావిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఒక్కటే కాదు, పారిశ్రామిక వర్గం కూడా కలిసి రావాల్సినటువంటి అవసరం. ఇప్పటికీ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిశ్రమలు లేవు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిశ్రమలు అంటే కేవలం పైడిపేవరం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర తప్ప అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇచ్చాపురం ఎండింగ్ వరకు కూడా సరైన పరిశ్రమలు లేవు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ శ్రీకాకుళం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా అభివృద్ధి చెందుతా ఉంది. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కంపేర్డ్ టు విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఇది వెరీ నియర్. ఈరోజు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి వైజాగ్ వెళ్ళాలంటే మీకు గంటన్నర ప్రయాణం. అదే శ్రీకాకుళం రావాలంటే 45 నిమిషాల ప్రయాణం. అలానే ఈరోజు మూలపేట పోర్టు వస్తుంది. ఈరోజు మూలపేట పోర్టు వల్ల కరెక్ట్ హైవే కనెక్టివిటీ పోర్టుకి వస్తుంది. అలానే ట్రైన్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఈరోజు మనం మూలపేట పోర్టు రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఘోరంగా అభివృద్ధి చెందేటటువంటి ప్రాంతం. ఎందుకంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం ఉంది, పోర్టుకి రావాలంటే మూలపేట ఇది నియరెస్ట్ టు ది ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్. అలాగే ఒరిస్సాలో సదరన్ రీజన్ ఉంది, దానికి కూడా ఈరోజు మూలపేట పోర్టు దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ప్రదేశం పోర్టు అవుతుంది. తప్పనిసరిగా వాణిజ్య పరంగా ఎదిగేటటువంటి అభివృద్ధి చెందేటటువంటి అవకాశం ఈరోజు మన జిల్లాలో దృష్టి పెట్టాం. ఈరోజు మన శ్రీకాకుళం పట్టణం ఉంది, ఒక కార్పొరేషన్ స్థాయి ఉంది. కానీ విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఇంకా మేము క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ లో కాస్త వెనకబడి ఉన్నామన్న సందేహం లేదు. అందుకే దానిపై కూడా చర్యలు తీసుకున్నాం. 133 kV సబ్ స్టేషన్ ఈరోజు శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. అలాగే ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 220 kV 400. నేను అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాను, సార్ మీ జిల్లాలో లోడ్ లేదు సార్. నేను వారందరికీ ఒకటే అడిగాను, పిల్ల ముందా గుడ్డ ముందా అని అడిగాను. ఏది ముందని చెప్పాలి, పిల్ల ముందా గుడ్డ ముందా అని అడిగాను. మీరు లోడ్ లేదని చెప్పి ఈరోజు మీరు క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఇవ్వకపోతే పరిశ్రమలు రావు. పరిశ్రమలు రావాలంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఉండాలి. నేను అధికారులతో చెప్పాను, యాజ్ ఎ పిఎస్సి చైర్మన్ ఐ డిబేటెడ్ విత్ ది అఫీషియల్స్ అండ్ ఐ డిమాండెడ్ ఈ జిల్లాకు 400 kV and 220 kV సబ్స్టేషన్ హైలీ నీడెడ్, ఇన్ విచ్ ఆ భాగంలోనే ఈరోజు ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలోనే నేను ఎప్పుడో 2018లోనే ల్యాండ్ ఇచ్చాను ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి. వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేశాను 220 kV సబ్స్టేషన్ ఈరోజు మన ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో పెట్టబోతా ఉన్నాం. అలాగే 400 సోంపేట ప్రాంతంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ టు దెమ్. ఎందుకంటే రాబోయే మూలపేట పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి ఉంటుంది. అక్కడ నియర్ బై లైన్స్ ఉన్నాయి, పవర్ గ్రిడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటి కూడా నియర్ బై ఉంటుందని చెప్పి 400 కూడా సోంపేట ప్రాంతంలో పెట్టాలని చెప్పి కూడా నేను ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా సూచించాను. అది కూడా తొందరగానే రాబోతుంది. అంటే ఈ జిల్లా వీ హ్యావ్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ నేషనల్ హైవేస్, వీ హ్యావ్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ పోర్ట్స్, we have best infrastructure in భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ ఎక్కడ మన కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రులు ఉన్నారు. ఈరోజు మూలపేట పోర్టు దగ్గర కూడా సింగిల్ స్టిప్ తో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ రాబోతా ఉంది. అంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, హైవేస్ ఉన్నాయి, పవర్ ఇస్తున్నాం, క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఇవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ట్రక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ జిల్లాలో నీళ్లు కావాలంటే 4 నదులు ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడికి పోయినా నీళ్లు ఉన్నాయి, వాటర్ ఉంది, రోడ్స్ ఉన్నాయి, పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చి ఇక్కడ పరిశ్రమలు పెట్టడానికి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉన్నంత అనువైన వాతావరణం, పనిచేసి కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు, నిజాయితీగా పనిచేసేటటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రాంతం
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అది శ్రీకాకుళం జిల్లా కాబోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. పాలిటిక్స్ అంటే పవర్ కాదు, పాలిటిక్స్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ. సిఎస్ఆర్ అంటే ఒక యాక్టివిటీ, చారిటీ కాదు. సిఎస్ఆర్ అంటే ఇది ఒక కమిట్మెంట్. ఈరోజు మీరేదో సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, చారిటీగా చేస్తున్నాం అనేది కాదు. మనం చేసేటటువంటి, మీరు చేసేటటువంటి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ అదొక కమిట్మెంట్తో జరగాలి. ఒక నిర్ణయం ఒక గ్రామానికి భవిష్యత్తును మార్చగలదు. మీరు తీసుకున్న అమౌంట్ అనేది ఫిగర్స్లో కాదు, ఇది ఒక లైఫ్, ఇది ఒక ప్రాజెక్టు గురించి కాదు, ఇది ప్రజల గురించి, శ్రీకాకుళం గురించి, మీ గురించి ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈరోజు కండక్ట్ చేసినటువంటి ఈ సిఎస్ఆర్ సమిట్ అనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి ఈరోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి 2 నిమిషాల్లోనే ఆ ప్రసంగం ముగిస్తాను. బట్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. మొట్టమొదటిసారి నాకు తెలిసి నేను వరుసగా 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా అయ్యాను. బట్ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమం, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏ రోజు కూడా మన జిల్లాలో జరగలేదు. ఈరోజు మీ అందరూ చూస్తున్నారు, గవర్నమెంట్స్ మాట్లాడుతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నారు. అందరూ మాట్లాడుతున్నటువంటిది ఈరోజు పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్ అనే ఒక మాట మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు చాలా స్పీడ్గా వినిపిస్తున్నటువంటి మాట. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు P4 అనేది, మొన్నటి వరకు PPP మోడల్ గురించి మాట్లాడినటువంటి మనం ఈరోజు P4 మోడల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరూ ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చి ఉంటారు. బట్ అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ లివ్స్ ఇన్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ అన్నది మీ అందరూ నమ్మారు కాబట్టే ఈరోజు మీ అందరూ కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చారని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. సో మనం అందరం సంపాదిస్తాం. ఈరోజు చూస్తున్నాం, ప్రపంచ ధనవంతులు చాలామంది, వారెన్ బఫెట్ కావచ్చు, బిల్ గేట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు సంపాదించినటువంటి దానిలో ఈరోజు 3వ వంతు మళ్ళీ ప్రపంచానికి తిరిగి ఇచ్చేయాలనే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారు? అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి? ఈరోజు మనందరూ ఎందుకు ఇటువంటి వేదికల మీదకి వచ్చి మనం ఏదో కార్యక్రమం చేద్దాం? ఇందాకలే కోన రవికుమార్ గారు తన సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రసంగంలో చెప్పారు. దురదృష్టం ఏంటంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మనం మాట్లాడుతున్నది వెనకబడిన జిల్లాగానే శ్రీకాకుళం చూస్తుంది. కానీ మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, వెనకబడిన జిల్లాలు అని అంటే ఏ రకమైనటువంటి వసతులు లేని జిల్లాలు. కానీ ఈరోజు వసతులు లేని జిల్లాలుగా పేరుపడి ఈరోజు వాటికే వసతులు ఎక్కువ కల్పించి ఈరోజు ఆ జిల్లాలో రాయలసీమ లాంటి నీరు లేని ఎడారి లాంటి ప్రాంతాలు కూడా ఈరోజు అద్భుతంగా ఈరోజు సస్యశ్యామలం అవుతుంది. కానీ అన్ని వనరులు ఉండి పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోకపోయినటువంటి జిల్లా ఏదైనా ఉందంటే అది శ్రీకాకుళం జిల్లా. ఇప్పుడే మాట్లాడినట్టు నదీ పరివాహక ప్రాంతం చాలా పెద్దది, సముద్ర తీరం చాలా పెద్దది. ఈరోజు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు లాంటి డైనమిక్ లీడర్స్ మన మధ్యన ఉన్నారు. వాళ్ళ చొరవతో, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశీస్సుతో ఈరోజు పోర్టులు, ఎయిర్పోర్ట్లు అన్నీ ఈ జిల్లాకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచంలో మీరు ఏ మూలకైనా వెళ్ళండి, ఏ మూలకైనా వెళ్ళి మీరు అక్కడ అడిగితే కనీసం 100 మంది అయినా శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులు లేనటువంటి ప్రపంచమే లేదంటే మీరు నమ్ముతారు. అంతగే యూత్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు, కొత్త చేత పట్టుకుని బయటకు వెళ్తున్నారు. మరి అటువంటి వాళ్ళని మనం ట్యూన్ చేసుకుంటాం. రవికుమార్ గారు చెప్పినట్టు కొంత స్కిల్ డెవలప్ మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతంగా మార్చవచ్చు. అయితే సంతోషం, ఒకే వేదికపై జిల్లా యంత్రాంగం, అలాగే పారిశ్రామికవేత్తలు, అలాగే NGOs ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా ఒకే వేదికపైకి రావడం, వారికి ఏదైతే టినీ లూప్ అండ్ బచ్పన్ బచావో వారి ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరం. ఏదైతే ఫ్రమ్ చేంజ్ టు లెగసీ, ఎండ్యూరింగ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ సిస్టమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఒక మంచి కాన్సెప్ట్, చాలా బాగుంది ఇది. ఎందుకంటే మార్పు అనేది ఒక రోజుతో కాకుండా ఇది ఒక వారసత్వంగా మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చేస్తున్నాయి, అలాగే మన డైనమిక్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారంటే ఈరోజు ఇండియాలోనే కాకుండా మన రాష్ట్రానికి అలాగే జిల్లాలో కూడా ఈరోజు మనకి ఒక నేరడి బ్రిడ్జ్
ఈరోజు ఒక నోటిఫికేషన్ తీసుకొచ్చారంటే అది మనకు ఒక వారసత్వం. అలాగే ఏదైతే ఒక ట్రైన్ ఈరోజు మనకు శ్రీకాకుళం రేపు స్టార్ట్ అవుతుందంటే అది ఒక వారసత్వంగా. అలాగే ఈవెన్ మనకి కొన్ని పనులు ఏవైతే మనం చేపడుతున్నామో అది మనకి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. అలాగే ఈ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ అనేది కూడా మనకి హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద మాకు చాలా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దానికి సంబంధించి రెవెన్యూ గారు మొత్తం చెప్పేశారు మా జిల్లా కోసం అన్ని నియోజకవర్గాల యొక్క పరిస్థితి, ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏముందన్నది రెవెన్యూ గారు కానీ ఇప్పుడు అశోక్ అన్న గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. థర్డ్ లార్జెస్ట్ సమ్మిట్ ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ జిల్లాలో ఈరోజు ఇక్కడ చేయడం చాలా ఆనందదాయకం. అలాగే దీంతో పాటుగా ఇన్ని వనరులు ఉన్నప్పుడు కూడా పారిశ్రామికంగా మనం జిల్లా వెనకబడింది కనుక దీనికి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకు కానీ అలాగే ఎన్జిఓస్కి కానీ ఆర్గనైజర్స్కి నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే ఇలాంటిదే ఇండస్ట్రియల్ సమ్మిట్ కూడా ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేయవలసిందిగా ఈ జిల్లాలో అడుగుతున్నా. దానికి రెవెన్యూ గారు కూడా సారథ్యం వహించవలసిందిగా నేను కోరుతూ, అది ఎందుకంటే మన జిల్లాకి చాలా ఇండస్ట్రీస్ కానీ పరిశ్రమలు రావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. తప్పకుండా ఈ జిల్లా బిఫోర్ 2024 అండ్ ఆఫ్టర్ 2024 అనేది తప్పకుండా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక మూలపేట పోర్టు కానీ అలాగే నారెడ్ బ్యారేజ్ కానీ అలాగే మనకి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. దీనివల్ల మన జిల్లా సస్యశ్యామలం అవడంతో పాటు అనుబంధ రంగాలు వచ్చి పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. కనుక ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కూడా ఈ టిని రూప్ అండ్ బచ్పన్ బచావ్ వారు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో ఇది రావడం జరిగింది. వారి వేదిక ఇది. ఈ వేదికను ఆర్గనైజ్ చేసిన వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవ సర్టిఫికెట్స్ వెనకబాటుతనం అంటే పేదరికం దీనికి వెనకబాటుతానికి ముఖ్య కారణం. కాబట్టి కావాల్సిన వనరులు ఉన్నాయి, మంచి నదులు ఉన్నాయి, సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం ఉంది. అలాగే ఒక పక్కన తీసుకుంటే మంచి అడవులు, కొండలు ఒక ప్రక్కన ఉంటాయి, నదులు ఉంటాయి, సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంటాయి. కష్టపడే జనాలు ఉన్నారు ఇక్కడ. మ్యాన్ పవర్ కనుక ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడికో వలసలు వెళ్ళి పనిచేసే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే చదువుకుంటూ ఇవాళ ఉపాధి గురించి ఎదురు చూసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడంలో తోడ్పడని చెప్తున్నాం. ఇంకా తీర ప్రాంతంలో ఇంకా చాలా గ్రామాల్లో ఇంకా పేదరికంతో చాలా మగ్గి చాలా తీర పరిస్థితిలో ఉండే మరి కొంతమంది ఉన్నారు. ఇవాళ కలిపి కొంతమంది ఇల్లు లేక, తినడానికి ఇల్లు లేక, ప్రభుత్వం ఇల్లు ఇచ్చిన ఇల్లు నిర్మించే పరిస్థితుల్లో లేని పరిస్థితులు కలిపి ఉన్నాయి. మా ఉదాహరణకి గొప్పటి ఉంది. ఇల్లు కాకపోయి సుమారు 4-5 సంవత్సరాలు అయింది. ప్రభుత్వం ఇల్లు ఇచ్చిన ఇల్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఒక 20 ఇళ్ళు ఉన్నారు. ఇటువంటివి కలిపి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే పూరెస్ట్ ద పూర్, ఎవరైతే పేదరికంలో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నారో వాళ్ళు గుర్తించడం, అలాగే చదువుకుని ఎవరైతే ఇవాళ స్కిల్ లేక వాళ్ళ ఉపాధి చేతులు పట్టుకుని ఎక్కడెక్కడికో వలస వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది. ఆ పరిస్థితి నుంచి మరి గట్టెక్కించాలంటే సమాజంలో ఎవరైతే ఒక ఉన్నత స్థాయిని అధిరోహిస్తారో, ఎవరైతే ఉన్నతమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తెచ్చి ఇవాళ ఈ శ్రీకాకుళం వెనకబాటుతనాన్ని, పేదరికాన్ని పాల్గొనడంలో కృషి చేసినటువంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఏ విధంగా ప్రజలకు సేవ చేయగలం, మీరు సంపాదించిన దానిలో ఒక 2% సమాజ సేవకు ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే దానిపైన ఈ సమితి ఏర్పాటు చేయడము. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇప్పుడు మా అశోక్ గారు చెప్పారు, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు 1000 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు, కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఎంత వెచ్చిస్తున్నారో మాత్రం నాకు ఎంతవరకు తెలియదు కూడా. మొన్ననే తెలిసింది. నేను కొత్త ఎమ్మెల్యేని కాబట్టి మా కేంద్ర మంత్రి వర్యులు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఆయన చేతులతో మాకు ఒక స్టేడియం ఇచ్చారు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ లో నుంచి 2,40,00,000 వరకు. అప్పుడే తెలిసింది నాకు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ గురించి. అంటే మీరు 1000 కోట్లు వెచ్చించి
అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకు ఇస్తున్నారా, లేకపోతే మాలాంటి పాతపట్నం లాంటి నియోజకవర్గానికి ఇస్తున్నారా అనే విషయం అయితే నాకు ఇంతవరకు తెలియదు. మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన కార్పొరేట్స్ అందరూ కూడాను, ఫ్యాక్టరీలు కూడాను, అధికారులు కూడాను అందరూ ఒకటి ఆలోచించాలి. పాతపట్నం అనేది 3 పంటలు పండిన పుష్కలమైన ప్రాంతము. అలాంటి ప్రాంతం నుంచి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మెయిన్ 3 పంటలు పండిన ప్రాంతము ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్కి ఒకటికి, మా వంశధారకు ఒకటికి, కొట్టా బ్యారేజ్ ఒకటి ఇచ్చున్నాం అన్న. అసెంబ్లీ కాదు, ఇది వాస్తవం. ఇది అయితే అంత ఇచ్చున్నాం. మేము ఇచ్చిన తర్వాత మాకు ఆల్రెడీ ఎత్తైన ప్రాంతాలుగా ఉండిపోయే తప్ప కానీ అభివృద్ధి అనేది మాత్రం శూన్యంగా ఉంది. నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ వచ్చిన కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఒక్కసారి మా పాతపట్నంతో చూడండి. విద్య, వైద్యం, మౌలిక వసతుల గురించి ఒకసారి చూడండి దయచేసి. ఎందుకంటే మేము వెనుకబడే ఉన్నాం పూర్తిగా. మాకు ఈ ఫండ్స్ గురించి కనీసం అవేర్నెస్ కూడా మాలో జరగడం లేదు. మెయిన్ మీ అందరూ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, 20 ఎకరాలు ఉన్న రైతు పిల్లలు ఈరోజు కూలీలుగా ఇప్పుడు అన్నారు, అశోకం చెప్పారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఢిల్లీ, ఎక్కడికి వెళ్ళా మనవరే ఉన్నారు. ఎంతో చదువుకున్న విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది మాకు ఉన్నారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ పెట్టండి సార్ ప్లీజ్. మాకు వాటర్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. మాకు నదులు ఉన్నాయి, మహేంద్రతాయి ఉంది, వంశధార నదులు ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ తాగడానికి పుష్కలమైన మంచి వాటర్ లేదు. దానికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే కార్పొరేట్స్ అందరూ కూడా దాన్ని చూసి అభివృద్ధి పాటలో నడిపించాలని అందరికీ కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే బాధ Srikakulam Jilla, all the MLAs have spoken very well. Little backward. I am not saying utmost backwardness here, but of course little backward. The backwardness is not in terms of resources. Resources చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి. ఇన్ఫాక్ట్ వాటర్ చూస్తే, ఆల్ మినరల్స్ చూస్తే మన జిల్లాలో it is not being utilized properly or it is not being utilized efficiently. అదే ఒక ఇష్యూ. తీసుకొని మనం వెళ్తే ఒక 30 మండల్, 27 lakhs పాపులేషన్, ప్రిడామినెంట్లీ ఒకవైపు ఫిషర్మెన్, ఒకవైపు ట్రైబల్స్. ఈ రెండు కలిసి చూస్తే మెయిన్ హెల్ప్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్జిఓస్ అండ్ ఫ్రమ్ ద కార్పొరేట్స్ ఇస్ ద హ్యాండ్ హోల్డింగ్. సో మీరు సిఎస్ఆర్ కింద ఇప్పటికే జిల్లాలో ఒక 41.44 crores శాంక్షన్ అయ్యడం జరిగింది. సో 41 crores ఒక జిల్లాలో రావడం, అది కూడా లాస్ట్ చాలా విధానం. ఇది కాకుండా వీ హావ్ ఆల్రెడీ సెండ్ లెటర్స్ టు డిఫరెంట్ కార్పొరేట్స్. ఒక 44.66 crores లెటర్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. అది కూడా త్వరలోనే శాంక్షన్ అవుతుంది, అది నేను భావిస్తున్నాను. ఇది కాకుండా ఒక విష్ లిస్ట్ కూడా ఉంది, బకెట్ లిస్ట్ ఉంది. ఇంకా మీరు ముందుగా వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఒక 1 crore or 50 lakhs ఇస్తానంటే ఒక 11 వర్క్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి. డిపిఆర్ ఆర్ రెడీ 18.85 crores. ఈ 11 వర్క్స్ ద్వారా ఇమీడియట్లీ నేను రేపే కూడా ఎంఓయూ చేయడానికి మనం అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ కొన్ని విషయాలు మీరందరూ అంటే కార్పొరేట్స్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి కొన్ని రూల్ ప్రకారం కూడా నేను అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సిఎస్ఆర్ అంటే మనకి కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 నుంచి 2012 నుంచి మనకి అమల్లో రావడం జరిగింది. ఆల్ ద కంపెనీస్ నా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే అనుకుంటారు. సో దేర్ ఇస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ త్రూ విచ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ డన్. చెప్పాలి అంటే దేర్ ఇస్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ 1 సిఎస్ఆర్ ఎంసీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ద్వారా ఈ ఫామ్ మనందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ యాజ్ అ డిఎం, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అండ్ కలెక్టర్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ పేరు మీద కూడా ఒక ఫామ్ ఉంది శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. సో యూ కెన్ యూజ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ యాజ్ అన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఆల్సో. అదే ఒకటి. రెండోది, ఇంకా వేరే ఏజెన్సీస్ దగ్గర ఎంపైలేజెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫామ్ అని ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా మీరు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ చేయవచ్చు. ఇంకా రెండో భాగం మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేయవచ్చు అంటే ఎక్కడ పడితే డబ్బు ఇస్తే సిఎస్ఆర్ కింద కన్వర్ట్ చేయవచ్చు, అలా లేదు. సో దీనికి షెడ్యూల్ 7 ఒకటి ఉంది, యాక్ట్ లో ఉంది. ఒక 14 కోర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 14 కోర్ యాక్టివిటీస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మీకు సిఎస్ఆర్ కింద ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఫైనల్లీ దట్ 2% వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ టు షో అండర్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ దట్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్. సో కాబట్టి ఈ రెండు అంశాలు అందరూ దయచేసి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ ద సిఎస్ఆర్ టీమ్ హియర్ ఆర్ ఐఎమ్ దేర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. చివరికి వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ అంటే ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, అమౌంట్ ఇవ్వడానికి ఆర్ అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇన్ ఎఫెక్ట్ చాలా డబ్బు ఉంది, వీఆర్ స్పెండింగ్ ఇట్ ఆల్సో. బట్ కానీ చివరికి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద హ్యాండ్ హోల్డింగ్ దట్ మ్యాటర్స్. సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిఈఆర్
ఆర్ ఈఎస్జి ఇలాంటి కొత్త కొన్ని టర్మ్స్ నేను చూసాను. ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, గవర్నెన్స్ కానీ, తర్వాత కార్పొరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ, దీంట్లో గవర్నమెంట్ యాజ్ అ సిస్టమ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ creating systems, we are very good in creating assets, but kani when it comes to the maintenance of those assets, when it comes to the actual O&M, we are failing terribly. So it is the capacity issue. On the other hand, we also don't have that much of time to maintain that facility. So CSR companies, whatever are coming forward, whatever are the NGOs who are coming forward, మీ అందరి నుంచి ఒకటే రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ హ్యాండ్ హోల్డ్ ద పర్సన్. ఇది కాకుండా మీరు ₹1 ఆ పర్సన్ కి కానీ ఆ సిస్టమ్ కి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాన్యువల్ పెట్టుకోలేదంటే ఏదో ఒకటి అమౌంట్ మన ఫిషింగ్ హార్బర్ కానీ ఇలాంటి చేస్తే బాగుంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ ప్యూర్లీ కమ్యూనిటీ వైజ్, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ సచ్ ఆస్పెక్ట్స్ wherein you can get back in return. It is not in kind, it may not be money time, but కానీ in kind also. For example, మీరు ఫీల్డ్ కి వచ్చి కిడ్నీ బిజినెస్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కొన్ని క్యాన్సర్ కేసెస్ కూడా మన దగ్గర ఎక్కువ రావడం జరిగింది. వన్స్ యూ పుట్ దట్ ₹1 in the system, you should always get that excess ₹5 back to the system in letter of kind. I once again thank Tiny జరుగుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సిఎస్ఆర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం వింటాం. అటువంటిది సిఎస్ఆర్ మన భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశం. కంపెనీస్ తాలూకా స్పెండింగ్ లో, ప్రాఫిట్స్ లో, ఆ ప్రాఫిట్స్ ని కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తిరిగి సమాజానికి స్పెండ్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయంలో మొట్టమొదటి దేశం, లీగల్ గా మ్యాండేటరీ చేసినటువంటి ఏకైక దేశం మన భారతదేశం. ఎందుకంటే భారతదేశం తాలూకా సాంస్కృతిక మూలాల వరకు మనం చూసుకుంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా ఎంత సంపాదించుకున్నామన్న దానికంటే, ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎప్పుడైనా ఎదగాలనంటే మన సంపాదన కంటే మనం తిరిగి ఎంత సమాజానికి ఇవ్వగలం అనే ఒక సంస్కృతితోని భారతదేశం కూడా ముందుకు పెరిగింది. అలాగే రానున్న కాలంలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవ్వడం, కార్పొరేట్స్ రావడం, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వాళ్ళ తాలూకా కార్యకలాపాలు అన్ని కూడా జరగడం వల్ల అందులో సొసైటీ తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా పెరిగింది. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటే, మనం పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు కానీ ఇండస్ట్రీలు కానీ ఎక్కడైనా పెట్టాలంటే మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తాలూకా ఆబ్జెక్టివ్ కూడా అదే రకంగా మనం వెళ్ళి అక్కడ గ్రామ సభలు పెట్టి ఫస్ట్ ఎక్కడ పెడుతున్నామో వాళ్ళందరి తాలూకా సహకారం తీసుకోవాలి. వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే అగ్రీ అయ్యి వాళ్ళ తాలూకా కోఆపరేషన్ కూడా ముందుకు వస్తూ చేస్తారో అప్పుడే ఈ పెద్ద కంపెనీలు కూడా ఎక్కడైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఉంటాయి. ఆ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా కంపెనీలు పెరిగి ఆ ఆబ్జెక్టివ్ పూర్తి చేసుకొని ప్రాఫిట్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత తిరిగి ఆ ప్రాఫిట్ లో మళ్ళీ ఆ ప్రాంతానికి డెవలప్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగించాలనేది ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని సిఎస్ఆర్. అయితే సిఎస్ఆర్ కూడా ఇనీషియల్ గా మనం పెట్టినప్పుడు ఒక ఆలోచన ఉండేది, అదొక చారిటీగా మనం చూసేవాళ్ళం. డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం, మనం కూడా అర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అందులో కొంతైనా సరే తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి, మన సమాజానికి ఖర్చు పెట్టాలని ఆ ఐడియాలజీతో పెడితే 2014లో ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక అద్భుతంగా ఈ యొక్క సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కూడా మార్చారు. మైండ్ సెట్ మార్చారు, సిఎస్ఆర్ వెనుకున్న ఆలోచన మార్చారు. సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కేవలం మనం చారిటీ చేయడానికే కాదు, సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ మన దేశ నిర్మాణంలో, నేషన్ బిల్డింగ్ లో ఉపయోగపడే విధంగా మనం చేయాలి. దాంతో ఎంత మార్పు మనం చేసే కార్యక్రమాలు వచ్చిందో మనం అందరం చేయాలి. ఒక చారిటీగా చేయాలంటే ఒక సింగిల్ ఇంపాక్ట్ మోడ్ లో చేయాలి. ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం, ఒక ప్రాంతాన్ని, ఒక సమస్యను చూస్తాం, ఆ సమస్య ఎలా పరిష్కరించాలి, దానికి ఏం చేయాలి, దానికి ఎంత నిధులు కావాలనేది ఒక రకంగా మనం చేసే కార్యక్రమం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం నేషన్ బిల్డింగ్ లో ఉపయోగపడుతుందో, లేకపోతే ఆ రీజన్ ఒక జనరేషన్ వరకు ఆ కార్యక్రమం ఉపయోగపడాలన్న ఆలోచనతో మనం కార్యక్రమం చేస్తే డబుల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో స్కిల్లింగ్ తీసుకొని కేవలం స్కిల్లింగ్ అని అంటే ఒక వ్యక్తికో ఇద్దరు వ్యక్తులకో కాదు, ఒక 50-100 మందికి ఇస్తే వాళ్ళకి జీవితం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం. ఆ జీవితం ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైనా ఒక ఉపాధి అవకాశం వాళ్ళు పొందితే వాళ్ళ ద్వారా 10 మందికి కూడా అది చెప్పి అది ఒక సైకిల్ కింద ఒక రెవల్యూషన్ గా మారేటటువంటి అవకాశం సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీలో ఇనీషియల్ గా మన ఆలోచన మార్పులోనే చేస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అటువంటి ఇంపాక్ట్ పెద్ద ఎత్తున మనం ఎక్కడైనా చేయగలమనంటే అది మన శ్రీకాకుళం జిల్లా. ఇక్కడ పెద్దలు కూడా చాలా మంది మాట్లాడారు, చరిత్ర గురించి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. మనం ఒక రకంగా ఏంటంటే మనది వెనుకబడినటువంటి జిల్లా, పేదరికం జిల్లా అని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటాం. అయితే ఇందులో కూడా ఒక రకంగా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది మనమే ఏమైనా పొరపాటు చేస్తున్నామేమో. ఒక ఉదాహరణ మనం చెప్పుకోవాలంటే, ఒక ఏనుగు
చిన్న ఏనుగు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కాలుకి మనం కానీ ఐరన్ చైన్ కట్టి అలా వదిలేస్తే స్ట్రగుల్ చేస్తూ ఉంటుంది, బయటకు వచ్చేయాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఆ ఏనుగు చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ కట్టేసి ఉంది కాబట్టి కదలడానికి అవకాశం లేదు. 1 రోజు, 10 రోజులు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు అలా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత మైండ్లో సెట్ అయిపోతుంది, ఏంటి నేను కదలలేను, నాకేదో ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, నేను కదలలేను మరి అని ఆ ఏనుగు పిల్లగా అది అనిపించిన తర్వాత అది పెద్దదై పెరిగిన తర్వాత 15-20 సంవత్సరాలకి ఏనుగు తాడు కాదు, ఎంత బలమైన తాడు పెట్టినా మన ఐరన్ చైన్ పెట్టినా అది తెంపుకునేటటువంటి శక్తి ఉంటుంది. కానీ పెద్దదైన తర్వాత చిన్నప్పుడు ఆమె బ్రెయిన్కి అలా ట్రైన్ చేయబడింది కాబట్టి ఆ చైన్ కానీ కాళ్ళకి తగిలినట్టు ఉంటే మరి నేను దీన్ని తెంపుకోలేను అన్నటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ ఆ ఏనుగులో ఉండిపోతాం. మనం కూడా జిల్లాలో వెనుకబడింది అని అంటే మన పిల్లలు కూడా ఆలోచించేటప్పుడు ఎస్ మనం వెనుకబడి ఉన్నాం, వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకున్న అవకాశాలు ఉన్నాయి, మనకి రావేమో. సో వాళ్ళకి వాళ్ళే లిమిటేషన్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ అవకాశాలను కూడా తగ్గించుకుంటారు. మనం వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఎంతవరకే మనం వెళ్ళొచ్చు, మన అవకాశాలు ఇన్నే ఉన్నాయి. అందుకనే మనం అందరం కూడా నిర్ణయించుకొని శ్రీకాకుళం అంటే వెనుకబడినటువంటి జిల్లా కంటే శ్రీకాకుళం అని పేరు తీసుకున్నప్పుడు మనం అవకాశాల జిల్లా, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీగా మనం రేపు నుంచి గుర్తుపెడితే మన ఎదుగుతున్నటువంటి పిల్లలకి కూడా వాళ్ళలో కూడా సైకలాజికల్ గా ఒక మార్పు వచ్చి ఎస్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, మనం కూడా సాధించవచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా జీర్ణించుకునే పరిస్థితిలో ఉంటుంది. ఎస్ పోర్ట్ వస్తుంది, పోర్ట్ వస్తే దాని ద్వారా ఏ అవకాశాలు వస్తాయి, ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే నేను ఎన్ని రకాలుగా దాని ద్వారా నేను అవకాశాలు పొందొచ్చు. లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనంటే ఎవరో కంపెనీ పెడితే నేను అక్కడ పనిచేయడం కాదు, ఆ కంపెనీ నేను ఎందుకు పెట్టుకోలేను అన్నటువంటి ఆలోచన మన జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలగాలి. సో అందరం కలిసి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీగా మనం అందరం కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీలో ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అనేది, పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి, కోట్ల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఉంది. కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు స్పెండ్ చేయండి పలానా యాక్టివిటీ కంటే మేమైతే మా కోర్ బిజినెస్ ఇది సార్, మేము సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళం కాదు, కాకపోతే లీగల్గా మ్యాండేటరీ ఉంది కాబట్టి మేము ఇంత ఫండ్ అయితే ఉంది, ఎవరో ఒకరు మాకు ఈ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి కూడా ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి ఎవరో ఒకరు అసిస్ట్ అయితే కానీ వాళ్ళకి కూడా దీని మీద పెద్దగా దృష్టి పెట్టి చేయడానికి చాలా కంపెనీలకి ఇది కూడా అవకాశం కూడా లేదు. అక్కడే మన ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర, బాధ్యత కూడా వస్తుంది. అంటే ₹1 సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద ఒక పెద్ద కార్పొరేట్, మీరు ఆ కార్పొరేట్ చూస్తే దేశాన్నే శాసిస్తుందేమో అనిపిస్తుంది, అంత పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తుంటారు. కానీ వాళ్ళ ప్రయారిటీ ఏంటి, బిజినెస్ చేయాలి, వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ లైన్ లో ఉన్నారో ఆ లైన్ లో ద బెస్ట్ అనిపించుకోవాలి. సో వాళ్ళ ఫోకస్, వాళ్ళ ఎనర్జీ అంతా కూడా అందులోనే పెడుతున్నారు. కానీ సర్వీస్ యాక్టివిటీ అని అంటే కేవలం ఒక బిజినెస్ అప్రోచ్ తోనో ఒక ప్రెజెంటేషన్ పెట్టుకోనో ఒక 10 మంది చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు పెట్టుకుంటే అయ్యేది కాదు. గ్రౌండ్ లెవెల్లో యాక్చువల్ గా అనుభవించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇచ్చినటువంటి రూపాయిని ఒక ₹10 ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేస్తే గానీ సిఎస్ఆర్ కి అసలైనటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు, సిఎస్ఆర్ తాలూకు అర్థం కూడా పరిపూర్ణంగా చేసిన వాళ్ళం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను మన జిల్లాలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినటువంటి ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కార్పొరేట్ నుంచి డబ్బులు వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళ జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్నారు దీనికోసం. ఇండివిజువల్ గా కుటుంబాలను కూడా ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్న ఒక ఐడియాకి, ఒక ఐడియాలజీకి, ఒక సర్వీస్ మోటివ్ కి వాళ్ళందరూ కూడా సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళకి ఇతరత్ర ఇబ్బందులు ఏమున్నా సరే అవన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి వాళ్ళ పెంచి పోషించుకుంటున్నటువంటి ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ బ్రతికించడానికి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎన్జిఓకి మరొకసారి వేదిక ద్వారా అభినందిస్తున్నాను.
కుర్చీలో కూర్చుని పో, సీట్లో కూర్చుని పడవు, కూర్చుని పో. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అవార్డ్ రామ్కి ఫౌండేషన్ వారికి వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాం. పుష్పగిరి ఐ ఫౌండేషన్ వారికి వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Community Impact Leadership Award United Breweries Limited. వారికి వేదికపైకి సాధనంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. బెస్ట్ ఇన్ సిఎస్ఆర్ యాక్షన్ కోరమండల్ టీం వారికి స్టేజ్ పైకి వేదిక పైన ఆహ్వానిస్తున్నాం. బెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ అవార్డు వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇండివిటీ వారికి సాధనగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. కొంచెం దారికి గ్యాప్ ఇవ్వండి సార్. అవార్డీస్ రావడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కొంచెం దారికి గ్యాప్ ఇవ్వండి సార్. అవార్డ్ ఫర్ సోషల్ యాక్టివిజం అండ్ వాయిస్ ఆఫ్ సొసైటీ అవార్డు సంపత్రావు సౌమ్య గారికి వేదికపైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. అవార్డు బెస్ట్ గ్రీన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వారికి వేదికపైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. బెస్ట్ ఇన్ సిఎస్ఆర్ కొలాబరేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియా వారికి సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. కూర రవికుమార్ గారికి, బెందర్ అశోక్ గారికి, సుమంత్ గారు సత్కరించాల్సిందిగా కోరుకుంటారు. గొట్టి శంకర్ గారికి ఆదిత్య అవార్డు కోరుకుంటారు.